اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مینیفیسٹیشنز آف دا اسٹیجز آف بلیسنگ، دا ورڈز آف دا وزڈم والیوم 9، حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بک میں کے اندر 42 پیج کے اندر 6832 روبک کے اندر each and every one act and in fact all of them، کہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے ہر کوئی کرتا ہے آف دا ارتھ اینڈ اسکائی از انکلوڈیڈ، اس میں ان دی اسٹیٹ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں پہ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ آف سالک، جس کے اندر جو ٹریولر ان دی وے جو ہے، جو سالک ہے وہ سفر کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ انداز میں، جیسا کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، جیسا کہ چاند اور سورج سفر کر رہے ہیں، تو یہ سارا اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ اور دا مجھے abstracted from the اللہ Almighty، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہے، کہ جو جس کا خلاصہ بھی جو ہے یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہو رہی ہیں، جس میں چمک دمک روشنی اندھیرا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اونچائی بڑائی جو ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ زمین و آسمان پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اٹریکٹ کر لیتا ہے، تو وہ سالک بن جاتا ہے یا کہ جو ہے وہ مذہب بن جاتا ہے۔ تو صوفیزم میں ایسا جو ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ آل مائٹی جو ہے وہ ہمیشہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کو جو ہے وہ اپنی حکمت بھی ادا کر دیتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ صوفی بھی بنا دیتا ہے، اس کو جو ہے یہ ولی بنا دیتا ہے، اس کو جو ہے یہ اپنا موقد بنا دیتا ہے، اور جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی زمانہ جو ہے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، ہم جو ہے جو کمپیوٹر کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا فیڈ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو کمپیوٹر کتنا بڑا ہوگا، کتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رب العالمین ہے نا، رب العالمین کے جو ہے وہ کتنے زیادہ سورسز ہوں گے، ہم تو بالکل اس کے مقابلے میں زیرو ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ زیرو ہے، آقا ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا کے تمام اعمال جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بندہ جو ہے ان چیزوں کو نہیں چلا سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، اور اللہ کے حکم سے جو ہے ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ ذرہ ذرہ میں موجود ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جس کو پسند کرتا ہے اس کو جو ہے وہ حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو نہیں پسند کرتا اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اور اچھائی اور برائی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
آپ کسی کا بے شک جتنا مرضی جو ہے وہ برا چاہے، لیکن اللہ نہیں چاہے گا تو کبھی بھی برا اس کا نہیں ہوگا. اور جب اللہ کسی کو ظاہر کر دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتا ہے تو اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے پہلے کہ کر رہو بھائی، تم کتنا جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہو، کتنی تم میں طاقت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آزماتا ہے، اور اس کی بات جب اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر کوئی دعا اثر نہیں کرتی، کوئی دعا اثر نہیں کرتی. دال واؤ الف بھی اثر نہیں کرتی اور دال این الف بھی اثر نہیں کرتی. تو آج مولوی صاحب جو ہے ظہر کی نماز کے بعد ہاسپٹل کی مسجد میں فرما رہے تھے کہ دعا اور دعا دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب جو ہے وہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کے پیٹ میں درد تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے، تو دعا میں شفا ہے. تو نماز میں شفا ہے، اصل میں دعا میں کوئی شفا نہیں ہے. دعا تو ایک بہانہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس میں چاہتا ہے تو شفا اس کو دے دیتا ہے اور شفا اس میں ڈال دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو جب شفا نہیں ملتی. تو ہمارے یہ میڈیکل والے بھائی جو ہے نخلستان سے پڑھنے والے، تو وہ جو ہے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں شفا ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہماری دعا میں شفا نہیں ہے، بلکہ ہماری دعاؤں میں شفا ہے. یعنی کہ دال این الف واؤ جو ہے اس میں شفا ہے، دعا میں کوئی شفا نہیں ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو دعاؤں میں جو ہے شفا ڈال دیتا ہے. یہ جو ہے خدائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مریضوں کو شفا دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے مریضوں کو شفا دیتا ہے. وہ کسی بھی چھوٹی سی دوائی سے بھی شفا دے دیتا ہے، اور چھوٹی سی خوراک سے بھی شفا دے دیتا ہے. سمجھ میں آنے کی بات ہے، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ طور پہ جاتے تھے تو آپ کو بھی کوئی بیماری ہو گئی تو اس طریقہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں حکیم سے جا کے دوائی لو تو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. تو وہی جڑی بوٹی اس حکیم کے حکم سے آپ نے کھائی تو اللہ نے شفا دی. لیکن اس کے بعد جب دوبارہ اس تکلیف ہوئی تو آپ نے وہی جڑی بوٹی کھائی تو شفا نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اور اس حکیم کے جو ہاتھ میں شفا تھی وہ اس حکیم نے جو ہے اس کو نہیں بتایا تھا، اس لیے جو ان کو شفا نہیں ہوئی. تو شفا دینے والی کی ذات جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس کا وسیلہ جو ہے حکیم ہے، اور حکیم کے علاوہ جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ میڈیکل گریجویٹ اور کوئی بھی اس قسم کا جو ہے وہ جو دعوے کرنے والے ہیں وہ ان کے دعوے درے کے درے رہ جاتے ہیں. وہ جو اپنی جو ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں لوگوں کو مجھ میں شفا ہے، تو اپنے اگلے سانس کی مجھے گارنٹی دے کے تو میں ان کو مان دوں. تو یہ شرع اللہ کا جو ہے وہ نظام قدرت ہے، اور نظام قدرت میں کوئی بندہ جو ہے وہ دخل نہیں دے سکتا. تمام ٹریولر جو ہے جو آسمان اور زمین پہ ہو رہا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ کسی کو جو ہے وہ جب چاہتا ہے اس سے زندگی چھین لیتا ہے اور اس کو موت کی طرف لے جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے کسی کو موت سے بچا کے دکھائیں. یہ لوگ مسیحا بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ اصل میں خسیحا ہے. خسیحا جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں اور جو ہے میڈیکل ریاب کی بتائی ہوئی ادویات کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ان کی کوئی عقل نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی دنائی سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. اللہ نے اس کو وزڈم دی ہوئی ہے، اس کو جو دنائی دی ہوئی ہے. حکمت کا مطلب یہ اللہ کی دین ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عطا کیا ہوا ہے تو یہ نالج اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور مریضوں کو شفائے کاملہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ان کے حکم سے نہیں ہوتا. ان کی دعاؤں میں دعا شفا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دعاؤں میں شفا رکھی ہوئی ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی سے بھی شفا دے سکتے ہیں. یہ میڈیکل گریجویٹس جو ہے وہ غلط دعوے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے مسیحا نہیں ہے بلکہ مسیحا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بہت شکریہ. تو آج ہم جو ہے وہ کچھ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز اور پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو بے حیائی اصل میں بے رحمی، بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی اور بے رحمی اور فحاشی جو ہے، جب انسان وہی کام جو ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق کرتا ہے، یعنی کہ نکاح سنت ہے. جب انسان جو ہے وہ سنت کے مطابق کام کرتا ہے تو اللہ اس میں جو ہے وہ برکت ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس میں ہو جاتی ہیں. نکاح جو ہے وہ سنت کے مطابق جب ہم کرتے ہیں اور وہی جو ہے کام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور فرمانیاں ڈال دیتے ہیں. اور جب وہی کام جو ہے وہ
गुनाह के जुमरे में आता है, ज़ना के जुमरे में आता है, फांसी के जुमरे में, अरयानी के जुमरे में आता है। तो उसमें जो है वो अल्लाह ताला जो है वो सजाएं, अल्लाह ताला की सजाएं कितनी बड़ी है, कहार और जब्बार है। अल्लाह ताला एक तरफ जो है वो गफूर और रहीम है और दूसरी तरफ कहार और जब्बार है। उसकी जबारियत और कहारियत को कभी ना ललकारे। हमारे मेडिकल ग्रेजुएट उसकी कहारियत और जबारियत को ललकारते हैं, तो जब उनके जो है पकड़ में खुद आ जाते हैं तो वो जो है उनको कोई भी मेडिकल ऐप जो है वो सही नहीं कर सकता। कोई भी बंदा जो है फिर वो हकीम के पास नहीं आते हैं। बहुत से जो है मेडिकल ग्रेजुएट्स उनके वालिदैन जो है अल्लाह का शुक्र है मेरे पास आते हैं, तो फिर उनको जो है वो अपनी जो है वो ये मसीहाई और ग्रीहाई और वो ग्राही में तब्दील हो जाती है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो इसी तरीका से जब जो है वो असल हकीकत की तरफ, नेचर की तरफ आना चाहिए लोगों को, तो जब नेचर से हट जाते हैं, गैर फितरी काम करते हैं, गैर फितरी फेल करते हैं और फितरत से हट जाते हैं और अपने आप को जो गुनाह में मुब्तला कर लेते हैं। गुनाह और जो है सवाब में क्या फर्क है? दो ही फर्क है कि अल्लाह के हकाम पे चल के जब हम कोई काम करते हैं तो वो सवाब है, और जब अल्लाह के हकाम के बगैर गैर फितरी काम करते हैं तो वो गुनाह है। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के अहकामात पे चल के जो है वो हम सही मानों में जो है वो अपने आप को जो है वो, एक तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, एसटीडी से बच सकते हैं, और दूसरा हम जो है वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना भी तो बड़ा काम है। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो जमीन पर, आसमान जमीन का वो मालिक है, जो कुछ हो रहा है हमें आजमाइश के लिए भेजा है। तो जब वो हम उसकी आजमाइश में पूरे ही नहीं उतरते तो फिर वो हमें सजाएं देता है। ये जो दो सजाएं आज हम पढ़ेंगे तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सजाएं हैं। और ये अमेरिका में, बरतानिया में, मुझसे अमेरिका से बहुत से पेशेंट रब्ता रखते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चियां जो बेरहमी का शिकार हैं और उनके वालिदैन इतने परेशान है, सफलस के मरीज है, साइकोसिस के मरीज है। तो जब इस तरीके से जो है वो टेलीफोन पे या इस तरह से व्हाट्सएप पे जो है वो अपने सिम्टम बयान करते हैं तो मुझे इंतहाई दुख होता है। तो अभी हम जो है वो दो जिनसी बीमारियों की बात करेंगे। वक्त कम होने की वजह से हम जो है वो जल्दी जल्दी इन दोनों जिनसी बीमारियों के मतलब जो है वो जानते हैं नहीं। पहली जिनसी बीमारी जो है वो अजाए तनासल के फोड़े हैं, जिसमें जो है इसको जेंटल वार्ड्स भी कहते हैं। ये भी एक वायरस की वजह से होते हैं। जब इंसान गैर फितरी फील करता है, इसमें जो है वो मुब्तला हो जाता है। अमेरिका के अंदर तकरीबन हर साल तकरीबन 1 मिलियन अफराद जो है वो इस मर्ज का शिकार होते हैं। तो 1 मिलियन, आप अंदाजा कर ले कि कितने लोग जो है इस मर्ज का शिकार है। जैसे जो है वो ये जो है वो असल में कैंडिलोमा भी इसको कहते हैं नहीं, वो अपनी जबान में ये एक वायरस की वजह से होता है। वायरस का भी हमने नाम इसका तजवीज़ इसको जो है वो कैंडिलोमा वायरस ही कहते हैं। तो कैंडिलोमा वायरस जो है इसकी वजह से होता है। अमेरिका में बाद शहरों में जो है ये बहुत ज्यादा जो है ये हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो जिनसी तल्लुकात की वजह से और इसी तरीका से जो है वो और कई वजूहात की बिना पे जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से जो है गैर फितरी फेल, जिसमें जो है ओरल सेक्स और जो है गैर फितरी तल्लुकात की वजह से जो है ये मसला जो है वो पैदा हो रहा है। ये खवातीन नौजवाना बच्चों के अंदर जो है वो मर्द मुब्तला हो जाती है। मुतासरा मर्द और औरत जो है वो जिसका जो है वो दोनों की तरफ से जो है वो पीनस और दूसरी तरफ से जो है ये वजाइना जो है सर्वेक्स और ऑस और उसके बाद यूट्रस तक जो है ये छोटे छोटे फोड़े और फिंसियां निकल आते हैं। इन्फेक्शन के 2 और 3 माह के बाद ये इजहार होते हैं। क्योंकि मदरजा झैल इजहार जो है अज़ा के अंदर ये जरासीम की वजह से ये जो है इन्फेक्शन जो है होती है, जिसकी वजह से जो है 2-3 माह के बाद ये ज़ाहिर होते हैं, और जिसमें जो है जिनसी और हम जिनसी तल्लुकात के दौरान जो है खुजली दर्द का बायस जो है बनते हैं, जिसकी वजह से जो है इनके निकलने का पता नहीं चलता। जब मतलब जो है एक तो यूरिनेशन रुक जाती है और
خاص طور پہ جو ہے وہ حاملہ عورتوں میں جو ہے وہ یہ مرض بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اور یہ پھوڑے جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ یوٹرس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے یہ اینس کے اندر اور پینس کے اندر جو ہے یہ اوپر ظاہر ہو کے اور اندر ظاہر ہو کے جو ہے پینس کا منہ بند کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے وجائنا کا منہ بند کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ اینس کا منہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کے جس کی وجہ سے یورینیشن، ڈیفیکیشن ریفلیکس اور یہ جو ہے یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، مطلب نہ ہی بندہ یورینیشن کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ڈیفیکیشن کر سکتا ہے، تو دونوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ پھوڑے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ، میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ رنگ جو ہے وہ اتنا زیادہ سوج جاتا ہے، اینس کا رنگ جو ہے وہ سفنکٹر اتنا زیادہ سوج جاتا ہے، دونوں سفنکٹر سوج جاتے ہیں، مطلب کہ جو ہے اتنے زیادہ سوج جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے یہ سٹول پاس ہونا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور یورینیشن ہونا تو اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ جو بھی انسان اس کا وائرس کا جو ہے وہ مریض ہو تو اس میں جو ہے پھوڑے پھنسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ شرمناک بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بیان کروں۔ تو اس طریقے سے اینس اور جو ہے وہ ویجائنا جو ہے وہ ویجینائٹس ہو جاتا ہے، اینس کے اندر جو ہے وہ اینٹائٹس ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ پینس کے اندر جو ہے وہ جو اندر سے انفیکشن ہو جاتی ہے تو یہ مکمل طور پر یورتھرائٹس ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ سوزش اور ورم اور پیپ اور اس کے بعد درد اور اس کے بعد اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ آپریشن بار بار کروانے سے اس کا کوئی آرام نہیں آتا، کیونکہ یہ وائرس ختم ہی نہیں ہوتا، اور بار بار آپریشن کروانے سے جو ہے اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ کتنا زیادہ جو ہے وہ پھوڑے کا آپریشن کروا لیں گے، اور اس طریقے سے جو پیکٹولا جو ہے وہ بھی اس طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ آگے جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں مزید تکلیفیں جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ اتنا زیادہ کراتا ہے، اتنی زیادہ تکلیف بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ یورینیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح سے جو ہے وہ اسٹول پاس نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ مریض جو ہے اس قدر تڑپتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی جو ہے اللہ سے پناہ مانگنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، تو ہمیشہ جو ہے وہ پناہ مانگنی اس کو چاہیے۔ تو اس طریقے سے مریض تڑپتا ہوتا ہے۔ ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں کہ ایک طرف جو یورینیشن نہیں ہو رہی اور دوسری طرف سے جو ہے اسٹول پاس نہیں ہو رہا، تو دونوں طرف سے جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ تنگ ہے، اور اینس جو ہے وہ اس طرح سے سوجا ہوا ہے، اور رنگ بالکل سوجا ہوا ہے، اور اس کے اندر ورم ہے، شدید درد ہے، اور اس کے اندر پھوڑے اور پھنسیاں جو ہے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس میں سے پیپ آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، اور جو ہے بڑی تکلیف ہے۔ تو یہ وائرس کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ساری زندگی کی تکلیف کا جو ہے پیش خامہ ہوتا ہے۔ تو کینڈیلوما جو ہے وائرس کے متعلق جو ہے وائرس پر یہ آگے چل کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وائرس پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے، دیگر چیزوں کے اندر جو ہے وہ بیماریوں میں جو ہے وہ مرض کا بھی پیش خامہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ 20 سال سے کم عمر متاثرہ عورتوں کے اندر جو ہے اس میں کینسر ہونے کے، سرطان ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ یہ ہمیں جو ہے وہ اکثر آیا کرتا تھا کہ واٹ از دی پیپ ٹیسٹ اور واٹ از دی سمیر آف دا پیپ ٹیسٹ، یہ بہت سا سوال جو ہے وہ ہمیں پیتھالوجی میں آیا کرتا تھا۔ تو پیپ ٹیسٹ اور سمیر ٹیسٹ جو ہے اس کا ضرور کروانا چاہیے، سمیر لے کے وہاں سے جو ہے اس کا پیپ ٹیسٹ کروائیں، اس میں جو ہے یہ اگر کینڈیلوما جو ہے پازیٹیو آ جائے تو یہ وائرس جو ہے پریزنٹ ہے، تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں پیپ ٹیسٹ کروا کے جو ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، ہم جو ہے وہ وجائنا سے یا جو ہے پینس سے، دونوں جگہوں سے یہ جو ہے وہ یا اینس سے بھی لے کے جو ہے مواد تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا پیپ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ تو دوسری مرض جو ہے جس کو جینٹل بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بھی ازائے تناسل کی جو ہے اس کو دانے بھی کہتے ہیں، یہ بھی بڑی خطرناک مرض ہے، اور امریکہ کے اندر تقریباً 2 لاکھ سے 5 لاکھ افراد جو ہے وہ غیر فطری افعال کو سر انجام دینے، غیر فطری حرکات کرنے اور غیر فطری طریقے سے جو ہے آپس میں ملنے سے جو ہے وہ یہ مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔
फितरत बड़ी जबरदस्त चीज है, नेचर इज द बेस्ट। जब आप कोई भी गैर फितरी काम करेंगे, बेशक आप गैर फितरी दवाइयां ही खा लें, ये जो अंग्रेजी दवाइयां ना सारी गैर फितरी हैं, जब आप इनको खाएंगे तो जो है वो आप या तो नींद का शिकार हो जाएंगे, या गुर्दों के फेल होने का शिकार हो जाएंगे, या फिर आप जो है ये चेस्ट का शिकार हो जाएंगे, या अभी एक पेशेंट आया मेरे पास, दिल का मरीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा, या इस तरह के और भी बहुत से अमराज खुद पैदा कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि सारी जिंदगी जो दवाई आपने खानी है जी। और फिर जब उनके पास जाते हैं ये लोग जो दिल का मरीज उसको बनाते हैं, तो वो उसके पास जाते हैं, आपने जो है वो पेन किलर तो नहीं खाई, तुम्हारी पेन किलर जब तुम्हारे दिल को नुकसान पहुंचा रही तो तुम देते क्यों उसको। तो जीव जो है वो मतलब के खिलौने बनाए हुए लोगों को जो है वो एक तरफ जो है वो नुकसानदेह, इंतहाई नुकसानदेह सारी गैर फितरी दवाइयां, तो नेचर की तरफ आना चाहिए। तो ये जो है ये वायरस जो है इसको जो है ये स्पेशल वायरस का नाम है जी, इसको जो है वो हर्पीज वायरस कहते हैं जी। हर्पीज वायरस जो है ये भी इंसानी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, दाने बना देता है, और जिसमें जो है इस वायरस के जो है वो वजाइना के अंदर, और उसके बाद यूट्रस के अंदर, और फिर उसके बाद जो है पीनस के अंदर, और मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर भी जो है, और उसके बाद जो है ये एनस के अंदर भी जो है ये बहुत ज्यादा जो है हर्पीज वायरस की वजह से जो है वो वहाँ आंवला नुमा जो है फिंसियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें शदीद दर्द और जलन होता है। ये फोड़े इन्फेक्शन की 10 दिन बाद के अंदर जो है वो बन जाते हैं, बदरीज इन पर खरीदा जाता है, और 3 हफ्तों तक खुद ब खुद जो है खत्म हो जाते हैं। इस दौरान जो है फ्लो जैसी अलामत, सर दर्द, नजला जुकाम, पट्ठों में उपटन, दूध का सूजना, यानी कि जो है वो लिम्फ नोड का सूजना, हम ये इसको कहते हैं, लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है। और इसी तरीके से जो है हर जो है वो हर्पीज एक शख्स से दूसरे शख्स को जो है वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को आसानी से मुंतकिल हो जाता है। ये वायरस बड़ा खतरनाक है। तो हर्पीज वायरस जो है वो एक शख्स से दूसरे में जो है वो मुंतकिल हो जाता है, तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से मुंतकिल हो जाता है जब तक फोड़े मुकम्मल तौर पे साफ ना हो जाएं, तब तक मर्ज के बढ़ने के खतरात बाकी रहते हैं। ताहम बाज अफराद में अलामत ज़ाहिर होने के बगैर ही जो है वो खतरात ज्यादा हो जाते हैं। तो अतिबा से तिबी मुआयना के बाद जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट से जो है वो फोड़ों को मवाद जब चेक किए जाते हैं, हमें जो है वो हर्पीज वायरस जो है वो वाज़ेह तौर पे जो है वो ज़ाहिर होगा, और हमें नजर आएगा हर्पीज वायरस जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर एक 10 की ताकत जो है वो 1000 को हम जो है वो यानी कि उसको जो है 1 लाख गुना जब बड़ा करके देखेंगे तो हमें हर्पीज वायरस के जो है वो जरासीम नजर आएंगे। हर्पीज का इलाज जो है वो नहीं मुमकिन है अभी तक। बहुत से वायरसेस ऐसे हैं जिनका अभी तक इलाज मुमकिन नहीं है, तो इसलिए 30 मिलियन से ज्यादा अमरीकी जो है इस खबीस मर्ज का शिकार है, और इस वायरस को ताहयात इंसान के जिस्म में मुकीद रहता है, ये निकलता ही नहीं है। इतना खतरनाक वायरस है। वो मैं कहता नहीं था 2 दिन पहले मैंने बात की, तो ऊपर से कुछ नजर आते हैं, अंदर से कुछ होते हैं ये लोग। तो ताहम ये आदा जो है वो हमें शदीद नहीं होता, तो इसके बाद जो है फोड़ों का आदा जो है वो कम होता है। बाद अफराद में जो है वो आदा तब होता है जब जो है वो जब इतराब का शिकार होते हैं। हर्पीज का शिकार अफराद को चाहिए कि वो अक्सर व बेशतर हाथ धोते रहें। तो एक बच्ची जो है सेफलिस की मरीज है, तो वो मेरे पास अमेरिका से उसका फोन आता है, तो वो इसी तरह बार बार हाथ धोती रहती है, उसको अब आदत बन गई है। तो फोड़ों को जो है वो मत छुए, और अचानक हाथ लग जाने से मस होने को फौरन धो लें, और मरीज को जो है वो कंटेक्ट लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जो है वो उसको ऐनक वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि जो है ये कंटेक्ट लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जरा भी एहतियाती से आंखों में इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बाद लोगों में जो है वो इस चीज को रोकने के लिए जो है वो एक्नी क्लोर या अर्के गुलाब का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुफीद होता है। तो इसी तरीका से जो है अगर हमल के दौरान जो है हर्पीज वायरस हो जाए, तो ये इन्फेक्शन जो है नौज़ायदा बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, बेहद नुकसान पहुंचाती है। और चुनाचा जो है बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है वो औरत का जो है वो
सरकम सीज जो है वो सी सेक्शन जो है वो करवा देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो इन्फेक्शन से बच जाए। जब भी इन्फेक्शन जो है वो काज हो तो उसको फौरी तौर पे जो है इसको रोकने के लिए जो है सी सेक्शन जो है वो यानी कि करवा देना चाहिए। तो हमें जो है वो ऐसी इन्फेक्शन से जो है वो बचना चाहिए। तो जो भी इस्लाम में सफाई और सुथराई और हरामकारी से बचने की तलकीन की गई है उन पे अमल करना चाहिए। तो ये जो 2 अमराज हमने अभी पढ़े हैं इनका जो है वो ट्रीटमेंट अभी तक कोई नहीं है। तो इसी तरीके से जो है हर्पीज वायरस हमने पढ़ा, और दूसरा जो है वो कैंडिलोमा हमने पढ़ा। तो इनका अभी तक कोई भी जो है वो ये जो दावे करते हैं कि हम जो है वो इलाज करते हैं, तो ये अभी इस वायरस का मुझे इलाज करके दिखाएंगे, ये वायरस जो है अभी ठीक कर सकते हैं ये लोग। ये अल्लाह ताला का एक बड़ा जो है वो इम्तहान है। अल्लाह ताला कहार और जब्बार है, तो जो लोग जो है गलत कामों में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह ताला उनको सजाएं देता है। सजा को रोक के दिखाओ भाई, इसका इलाज करके दिखाओ। तुमने आज तक हाथ खड़ा किया हो, तुम्हारे बड़ों ने हाथ खड़ा किया हुआ कि हमारे पास इलाज नहीं है, तो तुमने क्या इलाज करना है? तो वो खुदा का खौफ करो, तो अपने आप के दावे जो है वो गलत साबित हो रहे हैं तुम्हारे, और तुम शफा के देवता नहीं है, शफा का देवता वही है, वही अल्लाह शफा देने वाला है। तो इसलिए भाई को खुदा का खौफ करें। जो नखलस्तान से पढ़ने वालों, ये हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला ही शफा देता है। वो एक हकीम से दे दे, या एक फकीर से दे दे, या एक वली से दे दे, या किसी दम से दे दे, या किसी दरूद से दे दे, ये सारा निज़ाम कुदरत अल्लाह का है। तुम्हारी दवा के अंदर जो है जब तक अल्लाह शफा नहीं डालता तुम्हारी दवा में शफा नहीं हो सकती। तुम जो मर्जी करते रहो, ये दावे जो है तुम्हारे झूठे के झूठे रह जाते हैं। जब तुम अगली सांस नहीं ले सकते, जब तुम्हारे अपने वालिदैन और तुम खुद बीमार होते हो तो हकीम के पास आते हो, तो उस वक्त तुम्हारा दवा कहाँ जाता है? तो अफसोस की बात है कि देवता खुदा जो है वो शफा बने हुए हो। तो इसको जो है वो छोड़ दो और अल्लाह से पनाह मांगो कि तुम्हारी दवा में जो है कोई शफा नहीं है, शफा मिन जाल वल्ला है, उसमें डाल दे तो हो सकती है शफा, वरना जो है ये तरसते रहते शफा को सारी जिंदगी। मैंने तो दवा की लेकिन दगार हो गया, एक नुक्ते का फर्क था। मैंने तो दवा की लेकिन वो दगा हो गया, एक नुक्ते का फर्क था, जिसमें ऐसा नुक्ता जो है वो ऊपर से नीचे हो गया और खत्म हो गया नुक्ता। तो ये जो है नुक्ते का फर्क होता है। फेल करते हैं, फितरत से जो है वो हट जाते हैं, तो अल्लाह ताला इसकी हमें सजाएं देता है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो हमेशा सही रास्ते पर चलने की और सही काम करने की और सही जगहों पे जो है वो फितरी काम करने की और फितरत की तरफ रुजू करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और हमें फितरी दवाइयों से, नेचुरल मेडिसिन से जो है वो अल्लाह हमेशा शफा देता है, मुस्तकिल शफा देता है। तो एक बात आखिर में मैं आपको बयान जो है वो बड़ा जरूरी है कि ये ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की जितनी भी चीजें हमारे हुक्म हजरात जो है वो फसद करते हैं, सुन्नत भी है, हजामा का तरीका करते हैं, सुन्नत भी है, खून निकालते हैं, अखराज करते, इस्तफराग करते हैं। तो ये लोग इस्तफराग और जो है वो इस तरह की चीजें नहीं करते। हमारे ये मेडिकल ग्रेजुएट नहीं करते ये काम। अंदर ही अंदर ये चीजें जो है वो फिर क्या होती है, किसी मर्ज को जब बाहर नहीं निकालते तो अंदर ही अंदर ये पलती रहती है और सारी जिंदगी आप इसको जो है वो दबाते रहे। तो भाई खुदा का खौफ करे। इस्तफराग जो है वो तिब की एक बेहतरीन कड़ी है। इस्तफराग करने से जो है वो मरीजों को 99% बेहतरी आती है, जो कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और इस तरीका से इस्तफराग करने से जो है वो हमें फायदा भी होता है। और तिब का बेसिक ला है इस्तफराग जो है, इस्तफराग जो है तिब का बेसिक ला है। इसमें जो है वो चीजों को बाहर निकालना है। बेशक वो जो है वो स्टूल के जरिए निकाले, पखाने के जरिए निकाले, खून के जरिए निकाले या किसी और तरीके से निकाले, तो ये जो है वो बेशक पसीने के जरिए निकाले, बेशक जो है वो मुंजज और मुसल दे के हम निकालें। तो ये एक इस्तफराग करना जो है ये एक सुन्नत भी है और पूरी दुनिया में हो रहा है।
تو یہ لوگ جو ہے اسی کو دبائے جا رہے ہیں. تو اب کہاں تک دبائیں گے, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائیں گے؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ نجات حاصل کروائے ہمیں, اور ایسی جو ہے وہ ایسی پیتھی سے جو کہ اندر ہی اندر جو ہے مریض کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک دوائی نہیں کام کرتی تو دوسری اس سے بڑی, تیسری اس سے بڑی, چوتھی اس سے بڑی, اور پانچویں اس سے بڑی. اب جو ہے چھٹی جنریشن کہاں سے لاؤ گے تم؟ تو تمہارے جنریشن کے خلاف جب بیکٹیریا نے جو ہے ریزسٹنس پیدا کر لی ہے, وہ بھی طاقتور ہو گیا ہے, تو تم اب کیا کرو گے؟ اب کون سی جو ہے وہ نئی چیز کو یاد کرو گے؟ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عقل اور شعور نہیں دیتا اس وقت تک تم جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو اے میڈیکل گریجویٹس, نخلستان سے پڑھو, خدا کا خوف کرو, اور جو ہے وہ طب کی طرف آؤ, اور طب سے رجوع کر کے جو ہے اس کو مستقل طور پہ مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرماؤ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کا بہت شکریہ.